उद्भिद वन्यप्राणी और यार संरक्षण मोट उपर कले भारतर जलवायु ता प्रथम भाग में प्राकृतिक उद्भिद वन्यप्राणी यार संरक्षण देखा आम खबर कागज रेडियो टेलीविजन सब तो जानचे पानीपाग संबंधी खबर जानचे आज वर्षा हे दु तीन दिन पर बात्या हे गोटे घूर्णी बात्या आसूची ना हाँ एमती पढ़ुचे लोक मैंने पानीपाग सम्बन्ध कथा वर्ष भारी जोर शीत पड़ा ना हाँ तेणु आम कौन जाने वायुमंडल अवस्था सब सामान न थाए एने वर्षा अच्छी मन के वर्षा हो 2 घंटा पर वर्षा छाड़ीज एनु आज ठंडा अच्छी काली कालू हठात गरम हम नुह कि तो सब केतबे अधिक गरम था केतबे अधिक शीत होता है पुणी केतबे कौन झड़ी जो घर बाहर कष्ट झड़ी माने कौन वर्षा जो वर्षा लगी रहा जाए वर्षा लगी रहा जाए झड़ी है वायुमंडल घटुवा यही दैनंदिन परिवर्तन को पानीपाग कह माने पानीपाग कौन ना सबुदिन जो परिवर्तन प्रतिदिन जो परिवर्तन घटे वायुमंडल में ताको आम कह पानीपाग केतल वर्षा है केतल शीत है केतल खरा है केतल झड़ है हाँ ताको सबुदिन परिवर्तन हो प्राय सबुदिन पाग कौन सामान कौदिन टी अधिक शीत कौदिन कम शीत ये शीत दिन कथा देखा तेणु कौदिन अधिक खरा कौदिन कम खरा केतल वर्षा हो कम वर्षा केतल अधिक वर्षा केतल मूल वर्षा ना एमती है तेणु आम ये परिवर्तन मुख्यतः कौन हुए ना वायुर तापमात्रा वृष्टिपात और सूर्यालोकर परिमाण सूर्यालोकर परिमाण परिवर्तन मन ग्रीष्म दिन सूर्यालोक अधिक आसता है न तेणु आमको अधिक गरम हुए शीत दिन सूर्यालोक कम न तेणु आमको शीत हुए तेणु कौन हुए ना मुख्यतः वायुर तापमात्रा वृष्टिपात आउ सूर्यालोकर परिमाण कम बेसी परिवर्तन बुझे आम बहुत गरम लगुच आकाश मेघुआ अच्छे एमती व्यवहार सब कर नुह ए वर्ष आज भारी शीत हो गला काली 2 दिन गरम था शीत पड़ नाला आम आम कह कौन कह पानीपाग ताले पानीपाग गोटे दैनंदिन अवस्था पानीपागटा कौन मैं वायुमंडल गोटे अस्थायी अवस्था कौन अस्थायी स्थायी नुह एने मनक तुम एमती भी हो तुम तुम सांग अच्छी मनकर भुवनेश्वर में तुम फोन कल गोटे दिन तुम ये वर्षा हो कह ना मत कहीं वर्षा होनी ना कि बेले बेले चंदनपुर सांगटा थी तुम फोन कर ना मत वर्षा होनी एमती हो ना कि तेणु पानीपागटा गोटे अस्थायी अवस्था वायुमंडल एक अस्थायी अवस्था साधारणतः पानीपाग दरकार पड़े घंटे 2 घंटे परिवर्तन हो पारे नुह कि घंटे 2 घंटे पानीपाग परिवर्तन तो पानीपाग अस्थायी एवं दैनंदिन अवस्था किंतु जदि आम किछि पानीपाग वर्ष धरी मास धरी लगी रही मन कर देख ये डिसेम्बर जानुरी मस आम शीत हुए सबुआड़े भारतर सब जगार प्रायतः है ये डिसेम्बर जानुरी मस शीत रहे नुह कौटी बेसी कौटी कम मन आम ओडार कंधमाल कोरापुट ए सब जगह प्रबल शीत चलती पुरी आम कम शीत आम बिना जैकेट बसी पारे कि किंतु फुलवाणी कंधमाल जो अंचल में आम बिना ये बस पारानी बर्तमान आज दिन में आज मन 19 डिसेम्बर में आम बस पारानी एत शीत हो कि जगह बरफ भी पड़ा फुलवाणी दारिंगबाड़ी में अन्य किसी जगह बरफ भी पड़ा आ भारतर काश्मीर जम्मू काश्मीर एसब अंचल बरफ पड़ सारा से आहरी अधिक ठंडा राजस्थान हरिकार आहरी अधिक ठंडा तेणु आम लक्ष्य करा कि पाग कि पानीपाग मास धरिकी लगी रहे कौन लगी रहे से जो शीत दिन लगी जाए मतलब 2 मास शीत वस्त्र व्यवहार कर नवेम्बर शेष आड़ को डिसेम्बर जानुरी नुह तेणु आते कौन एत गरम हुए जे किछि मास आम शीत वस्त्र दरकार हुए मनकर एप्रिल मे जून प्रबल गरम शीत किए गोड़ी हे हाँ नाई सो सूता लुगा हल्का पिंध ना तो से समय प्रबल गरम पखाड़ भात खाया इच्छा हे एवं कह पखाड़ भात खाया बोले रात राजी हे किए खाइब है न खाई शो पड़े है तेणु सेमती तेणु कौन हुए ना आम ए समय ठंडा जिनस खाया भल पाइबानी कि खरादिन ठंडा आम कोल्ड ड्रिंक्स पीवा पखाड़ भात खाइबा प्रबल पानी पीऊचे ना है बाहर शोले भी कह छात उपर शो कहे कई शोबे कि आम पुरी सब लोक अभ्यास कौन खरादिन छात उपर शोवा ना प्राय लोक अभ्यास अच्छे एवं कहल कई राजी हे ना राजी हे कहीं ना आम घोड़े होगी शोवा घर शीत प्रबल तेणु यहाँ कहुए जलवायु कौन कहुए जलवायु जदि पानीपाग कौन से अंचल दीर्घ समय धरी गोटे निर्दिष्ट अवस्था रहे वायुमंडल एक निर्दिष्ट अवस्था दीर्घ दिन धरी सामान भाव रहे अर्थात मास धरी सामान भाव रहे ताल आम कह कौन जलवायु मनकर आमर पुरी नवेम्बर शेष आड़ की डिसेम्बर जानुरी शीत हुए यहाँ शीत ऋतु कौन आमर यहाँ
ଶୀତ ଋତୁ। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଣିପାଗ ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଣିପାଗ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ସବୁଦିନ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମାସ ମାସ ଧରି ଦିନ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହୁଏନି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ସମାନ ଭାବେ ରହେ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମାନ ଭାବେ ରହେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା ଜଳବାୟୁ। କ'ଣ ରହିବା ଜଳବାୟୁ। ତେଣୁ ଜଳବାୟୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପାଖାପାଖି କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା। ହେଲା, ପାଣିପାଗଟା କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ନୁହଁ କି? ଏଠି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାସ ମାସ ଲାଗିବ, ନୁହଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇକି ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ କେତେଟା ଋତୁରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଋତୁ କ'ଣ ସମାନ ଆମର? ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ଷଟାକୁ କେତେଟା ଋତୁରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ କ'ଣ 6ଟା ଋତୁ, 12 ମାସ, ବର୍ଷକ 12 ମାସ, 6ଟା ଋତୁ। କିନ୍ତୁ 6ଟା ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏନି, 4ଟା ଋତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ଦେଖ, ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ, 6ଟା ଋତୁ। କିନ୍ତୁ 6ଟା ଋତୁ ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁନେ। ଆମେ ଅନୁଭବ କ'ଣ କରୁଛେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ବର୍ଷା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଶରତକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆଉ ଶୀତକୁ କରୁଛେ। ତେଣୁ 4ଟା ଋତୁକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଶରତ କେଉଁଟା? ଆମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଯେଉଁ ଦଶହରା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସେଇ ସମୟଟା, ହେଲା, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଦଶହରା ସମୟଟାକୁ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଶରତ ଋତୁ। ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ଗରମ ବେଶୀ ହେଉନଥିବ କି ଶୀତ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିନଥିବ ନା, ସେ ସମୟ ଶରତ ଋତୁ। ଶରତ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଆମର, ହେଲା, ପିଲାବେଳେ। ତୁମର ଏବେ ଅଛି ନା ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 4ଟା ଋତୁକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ, ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ତାପରେ ଶରତ ଋତୁ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ମାସ, ଅକ୍ଟୋବର ଆଉ ନଭେମ୍ବର, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଡ଼େ ସେ ସମୟରେ ନା, ସେ ସମୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବର୍ଷ କଥା ଆମେ 4 ଋତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବହିରେ ପଢ଼ୁଛେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ 6 ଋତୁ। 6 ଋତୁ 2ଟା ଋତୁକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବନି, ଯେମିତିକି ହେମନ୍ତ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବସନ୍ତ। ଆଉ ବସନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିହେବନି। ଶୀତ ଋତୁ ସରୁ ସରୁ ଖରା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ଖରା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବସନ୍ତ ଋତୁଟା କେଉଁଟା? ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା ପ୍ରକୃତରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ମାସଟା ପ୍ରକୃତରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି ହେଉନି, ଶୀତ ଟିକେ ରହୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବୋଲି ତାକୁ କହିଦେଉଛୁ, ହେଲା। କିଛି ଅଂଶକୁ ଶୀତ ଋତୁ କହୁଛେ, କିଛି ଅଂଶକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କହୁଛେ। ତମ ବହିରେ ବି ସେଇଆ ଦେଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ପ୍ରାୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଦିନ ବଡ଼, ରାତି ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ହେଲା। ରାତି ଛୋଟ ହୁଏ, ଫଳରେ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବାୟୁ ଉଷ୍ମରେ, ଗରମରେ ଆଉ ଶୁଖିଲା ରହେ, ହେଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପବନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ପବନ ବହେ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପବନ ବହେ, କେତେବେଳେ ଉତ୍ତର, କେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ, କେତେବେଳେ ପୂର୍ବ, କେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ, ହେଲା। ଆଉ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଦିନବେଳା ଗୋଟେ ଉଷ୍ମ ଗରମ ଶୁଖିଲା ବାୟୁଟା ବହେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୁ। କ'ଣ ହୁଏ? ଲୁ। ଆଉ ଲୁ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ମରନ୍ତି, ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଇଏରେ ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଭାଗରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ, ଅପରାହ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଉପରବେଳା କ'ଣ ହୁଏ? ବିଜୁଳି ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାଳବୈଶାଖୀ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାଳବୈଶାଖୀ, ହେଲା। ଆଉ ଏହା ସାମୟିକ ଭାବେ ତାପମାତ୍ରା କମେଇ ଦିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବି ଗରମ ଟିକେ କମିଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗରମ ଟିକେ କମିଯିବ ଏବଂ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଲାଗେ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। କେଉଁଠି ଝୁଳି ଝଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ କୁଆପଥର ବି ଏହି ସମୟରେ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ବର୍ଷା ଋତୁ। ଏହି ଋତୁରେ ଆମ ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆମ ଦେଶକୁ କ'ଣ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ, ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ମୌସୁମୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଋତୁକାଳୀନ ବାୟୁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ବହୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ବହୁଥିବା ବାୟୁକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ବହୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ଆମେ କହିବା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ହେଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହେଇଥାଏ। ଏହି ବାୟୁ କ'ଣ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ, ହେଲା, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଦେଇ ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆରବ ସାଗର ପଟୁ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଟୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଯେହେତୁ ଏଠି ଭାରତ ମହାସାଗର ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳଭାଗ ଅଛି, ବୃହତ୍ ଜଳଭାଗ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳଭାଗ। ତେଣୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହି ବାୟୁରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଆଉ ଏହି ବାୟୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ବାଧା ପାଇଲେ ଉପରକୁ ଉଠେ। ବାଧା ପାଇଲେ କ'ଣ?
भांगी पलि पारे कौन कर धीरे 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 उपरको उठा गरम आते उपरको उठा वायु सहित ठंडा हम है प्रति 165 मीटर वायुर तापमात्रा के 1 डिग्री सेल्सियस प्रायतः कमी थाए बुझा ना प्रति 165 मीटर उपरको गले आम वायुर तापमात्रा पाखापाखि 165 मीटर वायुर तापमात्रा कमी थाए तेणु धीरे धीरे वायु कौन जो पहाड़ बाधा पाइला उच्च पर्वत बाधा पाइला से धीरे धीरे उपरको उठला कौन तार तापमात्रा ह्रास पाइब वायु वायु जलीय बाष्प कौन हम ठंडा हम कौन हम ठंडा हम और शीतल है कौन घनीभूत है कौन हो घनीभूत है घनीभूत हो प्रचुर वृष्टिपात कर घनीभूत हो घनीभूत केमती हम ना वायुमंडल में कौन जलीय बाष्प भी थाए साथ धूलिकणा भी थाए जलीय बाष्प कौन हो ठंडा होगी छोट छोट अति छोट क्षुद्र जलबिंदु परिणत हो जलबिंदु क्या सागे लगी रहा धूलिकणा जो धूली सब अच्छी धूलिकणा धीरे लगी लगिक धीरे 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 उपरक उठो क्या सहित पवन सहित वायु सहित पड़ी आहरी ठंडा आहरी ठंडा है पड़ा ता सागे आहरी जलबिंदु मिशी मिशी से बड़ बड़ जलबिंदु हो अधिका बड़ जलबिंदु होगले ओजन संभाली होनी तेणु कौन वृष्टि आकार पृथ्वी पृष्ठ को से खसी आस जहाँ आम वर्षा को हो वृष्टि को हो मौसुमी वृष्टिपात असमान एवं अनिश्चित कारण मौसुमी वृष्टिपात सामान नुहे ये असमान क्यों जगह मेचे हुए क्यों जगह केंचे हुए तेणु असमान एवं अनिश्चित वृष्टिपात परिमाण स्थान विशेष में कम बेसी हुए कौ जगह वृष्टिपात अधिक हुए कौ जगह वृष्टिपात भी कम हुए उदाहरण स्वरूप राजस्थान मरुभूमि अंचल वृष्टिपात प्राय हुए ना किंतु आमर केरल उपकूल महाराष्ट्र पश्चिम उपकूल केरल पश्चिम उपकूल आउ उत्तर पूर्व भारत भारत ये बाहर कल मानचित्रटा भारतर मानचित्र बाहर कर पढ़िया सुविधा हम देख देख साधारणतः देख ये मोर केरल केरल कर्णाटक महाराष्ट्र एवं गुजरात ये जो यार उपकूल अंचल में प्रचुर वृष्टिपात हुए एवं आउ कौटी हुए ना उत्तर पूर्व भारत आसाम मेघालय ये सब अंचल प्रचुर वृष्टिपात हुए है किंतु वृष्टिपात कमी जाए कौड़े ना आम राजस्थान पंजाबर पश्चिम भाग हरियाणा पश्चिम भाग जम्मू काश्मीर ये सब गुजरात पश्चिम भाग ये सब अंचल वृष्टिपात प्रायतः कम हुए है तेणु कौ जगह अधिक हुए कौ जगह कम हुए है कम बेसी होता है आ उत्तर पूर्व राज्य मानक अधिक वृष्टिपात हुए उत्तर पूर्व राज्य किए रहा ना अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय मणिपुर नागालैंड मिजोराम त्रिपुरा है ये सब ये सब है ये सब अंचल प्रचुर वृष्टिपात ये मेघालय अधिक वृष्टिपात हुए बोली जगह ना जाए मेघालय मेघ आलय मेघर आलय आलय मान घर मेघर घर मेघर घर है ये गोटे जगह अच्छे मनसमराम बोली गोटे गाँ अच्छे से प्रचुर वृष्टिपात हुए एत वृष्टिपात हुए जे यहाँ पृथ्वी सब अधिक वर्षा होता अंचल आउ आउ गोटे जगह अच्छे चेरापुंजी कौन चेरापुंजी से द्वितीय सर्वाधिक वृष्टिपात हुए है हाँ तेणु ये अंचल प्रचुर वृष्टिपात सब अधिक वृष्टिपात हुए तेणु वर्षा वन बेसी देखा जाए तापर आमर पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पट ये प्रचुर वृष्टिपात है तापर से भारत उत्तर पूर्व राज्य मान अधिक वृष्टिपात हुए तेज राजस्थान पश्चिमांचल आ पश्चिम आहरी कम वृष्टिपात बेले बेले वृष्टिपात प्राय हुए ना है भारत कृषि भारत ये जो मौसुमी वायु पर चाष आरंभ हुए चाष आमर से एप्रिल मसरे कौन हुए ना अक्षय तृतीय धान बुणा आरंभ हुए कारण मे जून वर्षा हम जून में एप्रिल शेष आड़क है तेणु आम भारत में कृषि ऋतु मौसुमी वायु प्रवाह सहित संपर्कित मौसुमी वायु प्रवाह विलम्ब है दुर्बल कम वृष्टिपात है अनावृष्टि देखा जाए अर्थात वृष्टिपात बेसी नुहे तेणु फसल हुए ना फल मरुड़ी पड़े कौन हुए मरुड़ी पड़े आ बेले बेले कौन हुए ना वृष्टिपात लगी रहा जो बन्या हुए कौन हुए बन्या हुए प्रबल से कह जाए जल बहुले सृष्टिनाश जल विहुने सृष्टिनाश जल जो बहुल हो बहुत हो सृष्टिनाश कौन हम बन्या हम जल विहुने जल जो पानी न हो ताले मरुड़ी हम खाद्य अभाव रहा न कि तो जल बहुले सृष्टिनाश जल विहुने सृष्टिनाश है तेणु आमर मौसुमी वृष्टिपात उपर भारतर कृषि विशेष भाव निर्भरशील हुए है तापर आसे शरत ऋतु के ना अक्टोबर नवेम्बर मसर आम मौसुमी वायु प्रवाह स्थल भाग स्थल भाग मौसुमी वायु कौन देख आम जून जुलाई मसरे मौसुमी वायु भारत आरब सागर एवं बंगोपसागर अंचल भारत महासागर ऊपर देकरी कौन हुए ना पश्चिम पट एमती जाए कि एमती पूर्व होमती प्रभावित हुए है हाँ आम कहे कौन दक्षिण पश्चिम मौसुमी दक्षिण पश्चिम आड़ की प्रभावित हो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु कहे कौन कौन जून जुलाई मसरे से मौसुमी वायु पुणी कौन हुए ना आमर अक्टोबर नवेम्बर मसरे स्थल भाग एठू
ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହେଲା ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଦେଇକି ଫେରି ଆସେ ଏମିତି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଦେଇକି ଏମିତି ଫେରି ଆସେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତରରୁ କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବା ଫେରନ୍ତା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଯେଟା ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସେ ଦେଖ ଏଠି ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଆଇଲା ତେଣୁ କୌଣସି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲାନି ଏଠି କ'ଣ ଜଳଭାଗରେ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କଲାନି ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ବୃଷ୍ଟିପାତ କରେଇପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏମିତି ଆସିକିରି ହେଲା ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ କିଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରେ ହେଲା କରିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଠି ଦେଖ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳରେ କିଛି ପରିମାଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ଏମିତି ଆସିଲା ହେଲା ଏଠୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାଖରେ କିଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କଲା ତେଣୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କଲା ନା ବୃଷ୍ଟିପାତ କରେଇଲା ହେଲା ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତାବର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତାବର୍ତ୍ତ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହୁଏ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ହୁଡ଼ୁ ଫାଇଲିନି ସେ ମାନେ ଫନିଟା ଆମର ଖରାଦିନ ହେଇଥିଲା ମେ ମାସରେ ହେଲା ଆମର ହୁଡ଼ୁ ଫାଇଲିନି ନିଲମ କ'ଣ କେତେ ଆମର ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ବି ହେଲା ଏସବୁ କିଛି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଦଶହରା ସମୟରେ ହୁଏ ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତେଣୁ ଆମର ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଆମର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତାବର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଆମ ଭାରତ କେଉଁଠି ଅଛି କ୍ରାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି ଦେଖ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି କେତେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାତ ବା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି ଏଠି ହେଲା ଭାରତ ପ୍ରାୟ ମଝି ଦେଇକି ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ବା ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତାବର୍ତ୍ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତାବର୍ତ୍ତ କ୍ରାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ତେଣୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତାବର୍ତ୍ତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ଆଉ ଫଳତଃ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଘନ ଜନବସତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷତି ହୁଏ ପ୍ରାୟ ବାତ୍ୟାରେ ଆମର ଏଠି କ୍ଷତି ହୁଏ ନା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ଆଉ 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ନା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଶୀତ ଋତୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଆ ଶୀତ ଋତୁ ହେଲା ଭାରତରେ ଏଇ ସମୟରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବେ ପଡ଼େ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇକି ମକର କ୍ରାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତି କେଉଁଠି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିବେ ଆମର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି 22 ତାରିଖରେ ଠିକ୍ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି ଆମେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ବହି ଆରମ୍ଭରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି ହେଲା ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଠି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୁମର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା ଏଠି ଶୀତ ଋତୁ ହେଇଥାଏ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ କରୁଥାଏ ଆମର ଶୀତ ଋତୁ ହେଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ରହିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଟେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେବ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଶୀତ ଋତୁ ଆମେ ଏଠି ଏବେ ଡିସେମ୍ବର 22 ଏବେ ହେବ ଏବେ ଆଜି 19 ତାରିଖ ଆମେ କ'ଣ ଅଛେ ଶୀତ ଋତୁରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ସେଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଶୀତ ଋତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲମ୍ବ କିରଣ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଲା ଆମ ପଟେ ଆମେ ରହିଲେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରେ କେଉଁଠି ରହିଲା ଆମେ ରହିଲେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରେ ତେଣୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡ଼ିବନି ତେର୍ଛା କିରଣ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯେହେତୁ ତେର୍ଛା କିରଣ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଶୀତ ଋତୁ ହେବ ହେଲା ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଶୀତ ଋତୁ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରୁଛେ ହେଲା ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମକର କ୍ରାନ୍ତିରୁ ଛାଡ଼ିକି ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ଉତ୍ତର ଆଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ କମ୍ ପରିମାଣ ପଡ଼େ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏବଂ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଏ ଆଉ ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମାନେ ଏଇଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଠି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିହାର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ଶୀତ ହୁଏ ହେଲା ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହୁଏ କେତେକ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ବା ବରଫ ପଡ଼େ ଆଉ ଏହି ଋତୁରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳରେ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ଆଉ ଶୀତ କାଳରେ ପବନ ଉତ୍ତରରୁ ଦିଗରୁ ବହେ ଉତ୍ତରରୁ ଶୀତ ପବନ ବହେ ଉତ୍ତରରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼ିକି ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ବହେ ହେଲା ଫଳରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା କାରଣ ଏଠି କ'ଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କିଛି ନାହିଁ
ଶୁଖିଲା ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ନା ପାଗ ଶୁଖିଲା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଏଠି ଶୀତ ଋତୁ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଜଳବାୟୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାରାହାରି ପାଗର ଅବସ୍ଥା, ହାରାହାରି ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହିବା ଜଳବାୟୁ। ଆଉ ଭାରତର ଜଳବାୟୁକୁ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏଠି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଖରାଦିନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଶୀତଦିନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ହେଲା। ଆଉ ମୌସୁମୀ ସବୁଠି ଆରବ ଶବ୍ଦ ମୌସମରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଋତୁ। ଆଉ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କୌଣସି ହେଲା ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବାୟୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି, ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା, ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା ଏବଂ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ଆଦି ଭୂମିରୂପ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ମନେକର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ, ଆମେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ନା ଭାରତର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା, ସେ ଥଣ୍ଡାଟା ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି। ଯଦି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାରତରେ କ'ଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଥାନ୍ତା। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କ'ଣ ହେଲା ମାଡ଼ ହେଲା, ଏଠି ଏମିତି ଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼ି ଗତି କଲା। ତେଣୁ ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କଲା, ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସିଧା ପଳେଇଥାନ୍ତା। କିମ୍ବା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗରମ ହେଇନଥିଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତା ହିମାଳୟ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କାହିଁକି, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାହିଁକି ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ଦୂରତା, ଆମର ଏଠି କ'ଣ ବେଶୀ ଶୀତ ହେଉନି କି ଗରମ ହେଉନି ପୁରୀରେ, କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଆମେ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରେ ଶୀତ ହେଉଛି କାରଣ ସମୁଦ୍ରଠୁ ଦୂରରେ ହେଲା। ସମୁଦ୍ରଠୁ ଦୂରତା, ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା, ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବା ସେତେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବ। 165 ମିଟର 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଏହି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାୟୁରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖା, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବାୟୁ କ'ଣ ସମାନ ନାହିଁ ହେଲା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଯେମିତିକି ରାଜସ୍ଥାନ ଥର ମରୁଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟସାଲମୀର ଏବଂ ବିକାନେର ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ହୁଏ ଖରାଦିନେ। ଥର ମରୁଭୂମି କେଉଁଠି ଅଛି, ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ, ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅଛି ଥର ମରୁଭୂମି ଏଇଠି ହେଲା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ବୃହତ୍ ଭାରତୀୟ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବୃହତ୍ ଭାରତୀୟ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ମରୁଭୂମି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ବୃହତ୍ ମରୁଭୂମି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଥର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ଗରମ ହୁଏ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହୁଏ ହେଲା। ଆଉ ଏଟା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କ'ଣ ଶୀତ ପଡ଼େ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୀତ ହୁଏ ନୁହଁ କି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଦ୍ରାସ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏଇ ଦ୍ରାସ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଗିଲରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଆମ ପୁରୀ ହେଲା, ଏହା ବେଶୀ ଗରମ ବା ଶୀତ ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ଏଠାକାର ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଆଉ ମେଘାଳୟର ମନସମ୍ରାମ, ଏଠି ମନସମ୍ରାମ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ମେଘାଳୟର ଏଠି ମେଘାଳୟ ରାଜଧାନୀ ଶିଲଂ, ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ମନସମ୍ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା। ସେ ମନସମ୍ରାମରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟସାଲମୀର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ପ୍ରାୟ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ଆଦମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ଆସ ତାପରେ ଆସିବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତାବର୍ତ୍ତ କ'ଣ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାୟୁଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳ ଆମର ଭାରତ, ଏଠି ଆମର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାୟୁଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇକି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, କ'ଣ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହେଲା, ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କ୍ରମେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇକରି ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାର ହେଇକି ବାତାବର୍ତ୍ତରେ ପରିଣତ ବା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପବନ, ଏହି ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ରହିଲା, ତା ଚାରିପଟୁ ପବନ ପ୍ରବଳ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ଚାରିପଟୁ, କାରଣ ଭିତରଟା ଗରମ ଥାଏ, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼ିକି ଗତି କରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗରମ ଥାଏ, ତେଣୁ ଚାରିପଟୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ହେଲା। ଆଉ ଲଘୁଚାପ କ୍ରମେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ହେଲା, ବୁଝିଲ। ଆଉ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କ'ଣ ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଶୀତ କାଳରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ, ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ, ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ପଢ଼ିଲି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠି ବୃଷ୍ଟିପାତ ବେଶୀ ମିଳି ନଥାଏ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଇଏରେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା।